आजचा आपला विषय आहे अंडरस्टँडिंग पेट डॉग्स. अशा नाविन्यपूर्ण आणि तितक्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर आज आपल्याशी संवाद साधणार आहेत श्री विक्रांत देशमुख. जिव्हाळ्याचा विषय अशासाठी की पाळीव प्राणी आणि त्यातही कुत्रा पाळणे हा सगळ्यांच्या आवडीचा विषय आहे. पण आवड असली तरी त्यासंबंधी सगळी यथास्थित माहिती मात्र आपल्याला नसते आणि योग्य मार्गदर्शन कुठे मिळेल याची कल्पना देखील नसते. तर या सगळ्याची माहिती देऊन पेट पॅरेंट असणे हे आनंददायी कसे करावे हे सांगणार आहेत आपले आजचे पाहुणे. मी तुम्हाला त्यांची ओळख करून देते. मिस्टर विक्रांत देशमुख, फाउंडर ऑफ रेड प्रिव्हिलेज क्लब, is an MBA graduate. He has corporate work experiences in business concept designing and development. He is also an educationalist, having his private school and college at Khopoli. His affection towards dogs converted from a hobby to passion and finally into profession in 2005. He has developed dog training knowledge and skills by working with dogs and not through any formal education. In 2013, he established Dog Training School and Rehabilitation Center in Nashik. He has written a book, 4 Steps Towards 4 Legs. With this, I hand over the podium to Mr. Deshmukh to enlighten us further regarding his novel and extraordinary lecture. Am I audible? Thank you. So, welcome everyone in the world of trust, loyalty and courage. You mean what I am talking about? Before I start sharing my thoughts about dogs, I would like to dedicate one song to my pet dog, Zen. That's the dog for That's the sleep command. Respect for food and respect for honor. Seeking the permission, can I have food please? Once again, thank you Zed for everything. John was a loyal companion, I'm saying was. He was the best friend. But unfortunately, we humans have changed our lifestyle so rapidly that our companion could not cope up with it. And now, that dog has become a jumping jack. So whenever you will visit dog, he will jump on people. He will be a barking alarm. Bah, 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 bah. He will be a biting machine. Ultimately, he got turned into a monster. Now, at the very beginning, it starts from the idea of having pet in the family. Do you ever ask yourself why you want a pet? Forget about dog. Any pet. Most of the time, it is to satisfy our social, economical, or emotional requirements. We may want a pet as a companion, we may want a pet for protection purpose, or maybe to show off in the society that I have this pet, I have that breed, or maybe to earn out of breeding business. Whatever is our reason, it is always about we want a pet to satisfy some other our requirement. So I always say, we need pets more than they need us. But you will see, it's always at that time we have started treating other species like human. Then what's wrong in it? Most of the time people are not wrong because we are human and we will think like a human, but unknowingly by doing so, we are denying identity of that animal. So, particularly I would like to take that what is humanity? Respecting others for what he is, not respecting others by changing their identity. So that's what I would like to say, that please respect other species in the world. I have also seen that people are gifting a dog. आप में से कितने लोगों ने गिफ्ट दिया है या गिफ्ट
लिया है एज ए डॉग? Oh, anyone? Do you really feel dog is a gifting item? Definitely not. Definitely. If you want to add a family member like son-in-law or daughter-in-law in our family, what we do? Do we accept a gift? तीच परिस्थिती डॉग बरोबर होती. मला सांगा काय फरक दिसतोय तुम्हाला याच्यात? कितीतरी मुलांची माती कोणाच्या मुलांनी खाल्लेली नाहीये लहान असताना, म्हणजे त्या अर्थाने नका की मोठं झाल्यावरची माती नाही, लहान असतानाची माती खाल्ली लागते. ऑलमोस्ट ऑल प्रत्येक घरात एक लहान मुलं असा आहे जो भिंतीचा कलर उडून खात असेल. खातो ना रे अश्विन? आता बंद केले त्याने. हे टर्न टू गुड बॉय. माती खाणं वगैरे पप्पी पण करतात ना, डॉगचे पिल्लं पण तेच प्रकार करतात. So my point is, give a job to your dog. Let him earn his food and shelter. फुकटात काही नाही. जेव्हा आपण फुकट म्हणतो, जेव्हा आपण फ्री म्हणतो, त्या शब्दातच अर्थ आहे त्याची किंमत शून्य. भले शून्याला खूप मोठी किंमत. जगातले सगळे प्राणी जे करतायत तो माझ्या घरातला पेट डॉग करत नाहीये. काहीतरी प्रॉब्लेम असला पाहिजे की नाही? स्ट्रीटवरचा कुत्रा बघा, तो काम करतोय, तो 4 उकिरडे फुंकतोय, त्याच्यानंतर त्याला थोडंफार खायला मिळते. पण माझ्या घरातला डॉग बसल्या जागी सगळं काही मिळतंय त्याला. अँड वेन इट डज हॅपन, animal within your pet dog will get disturbed. Put yourself in the situation where you are sitting idle, maybe for a few hours, days, weeks, months, depend on your body energy. High energy will take very short time and low energy will take more time. But eventually we all will get frustrated. And what we do in frustration? घरामध्ये जर बायको फ्रस्ट्रेट झाली असेल तर काय करते? हा? आवाज एक हलकासा आवाज आला, मोठ्याने बोला, बायको नसेल आपली. आदर आपण ऍक्सेप्ट करायला आपल्याला हिंमत फार अवघड जातं. आता आपण एक ब्युटिफुल क्रिएचरचं बर्थ बघत आहोत. To deliver a puppy safely, mother dog should be calm and assertive. I believe it applies to human mother as well. माझ्या मते जेव्हा ह्युमन मदर डिलिव्हरीसाठी रेडी असते तेव्हा डॉक्टर तिला लॉंग ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग घ्यायला सांगतात, शांत व्हायला सांगतात. इट्स पेनिंग बट स्टिल यू हॅव टू पुश बेबी अप. दॅट्स अ assertiveness. Problems are. So when puppy born, he first of all get to introduce calm and assertive energy of a mother who will be a leader of their life till they become independent. So लक्षात घ्या, ह्या एनर्जीचे न्यूरॉन्स जे आहेत तिच्या ब्रेन मधले, त्या पपी मधले, ते किती स्ट्रॉंग झालेले आहेत. आणि मग बऱ्याचदा मला जेव्हा कॉल येतात की माझा डॉग खूप पुल करतो आणि जशी लीश माझ्या हातात येते डॉग माझ्याबरोबर व्यवस्थित डील करतो, जसं काही वर्षानुवर्ष ट्रेन झालेला डॉग आहे. आणि मग लोक माझ्याकडे अमेझिंगली बघतात आणि मग मला इंडियन सीझर मिलान, डॉग विस्परर यासारखे उपाधी देतात. प्रॉब्लेम हाच आहे, मी तुमच्याच मातीतला आहे, कशाला मला दुसऱ्या देशाच्या लोकांशी कम्पेअर करता? बोला ना, आमचा विक्रांत डॉगच्या 60-70 kg ला ओढतोय तो, फिजिकली तो जास्त मेहनत घेतोय का? कारण का त्याला फिजिकली थकायची गरज पडते. बऱ्याच तुम्ही बघा डॉग खूप एक्सेसिव्ह बार्किंग करतो का? कारण का त्याला फिजिकली थकायचंय. डॉग फूड स्टील करतो का? कारण का तो नाकाने वास घेतोय, त्याला मेंटल स्टिम्युलेशन मिळतंय म्हणून. आणि मग ते फूड चोरणं वगैरे हे सगळे प्रकार सुरू होऊन जातात. नाउ विदिन अ ब्रीड, sorry, within a dog as a species, he is also a breed. They always learn by nose, touch, eyes and ears. Ears, sound, त्यांच्या शिकण्याच्या प्रोसेस मधला सगळ्यात शेवटचा सोर्स आहे, बरोबर? आणि जेव्हा पप्पी आपल्या घरात येतो आपण काय करतो? आपण फक्त त्याच्याशी बोलत असतो, हे इकडे इकडे, तिकडे जा तिकडे जा. त्याचा सगळ्यात शेवटचा शिकण्याचा जो सोर्स आहे त्याला आपण पहिले बनवतो आणि मग आपण म्हणतो हा बोलवल्यावर येतच नाही, हा माझा ऐकतच नाही. कसं ऐकेल? त्याला ते माहितीच नाहीये. Not only created dog from wolf,
but we have also developed various dog breeds. We have designed dog breeds with specific set of skills and appearances to perform a specific task in particular environment. For example, Siberian Husky. Siberian Husky has been bred to pull luggage in snow. नाशिकमध्ये किती बर्फ पडतो तरी नाशिकमध्ये सायबेरियन हस्की मेनी शेफर्ड डॉग्स जेवढे पण आहेत, बेल्जियन शेफर्ड्स वगैरे जेवढे शेफर्ड डॉग्स आहेत त्यांना हर्डिंग ब्रीड्स, त्यांना जर तुम्ही ॲज अ पेट म्हणून घरामध्ये नुसतं ठेवलं तो माय बेबी करत, यू आर नॉट सॅटिस्फाईंग देअर ब्रीड कॅरेक्टरिस्टिक्स. मे हॅव डिझाईन, मी तयार केलेलं मशीन येते एक पर्टिक्युलर काम करण्यासाठी मी तयार केलं आणि मी आता त्याला ते काम देत नाही, गंज लागणार ना त्या मशीनला, हाऊ इट विल फंक्शन प्रॉपरली. सो दॅट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी to satisfy breed characteristics. So my point is, while choosing a puppy within your selected breed, you should check his personality, and for that you should conduct puppy temperament test. There are almost all 11 types of tests before you choose a puppy within a breed. लेकिन आप सिर्फ देखते ऊपर दिखने के बाद ये स्मार्ट ज्यादा, ये एक्टिव ज्यादा है. चलो, फर्स्ट इज पेट डॉग, सेकंड इज शो डॉग, थर्ड वन इज वर्किंग डॉग. इसमें अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग गुड और बैड अबाउट, दे आर जस्ट कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन द वंस पर्सनैलिटी. सो अगर आपको पेट डॉग चाहिए, पेट डॉग क्वालिटी का डॉग चाहिए, तो यू शुड गो फॉर सबमिसिव नेचर डॉग हु हैज लो और मीडियम एनर्जी एंड हु हैज अ मॉडरेट ड्राइव फॉर फूड और टॉयज. तो उसके प्रेफरेंसेस जो है, लेवल जो है, इंटेंसिटी जो है उसके प्रेफरेंसेस की, वो मॉडरेट होनी चाहिए. अगर आपको शो डॉग चाहिए, आप ब्रीड कंफर्मेशन हो या ट्रेनिंग का जो ओबीडियंस ट्रेनिंग के जो शो होते हैं, अगर आप उसके लिए जाना चाहते हो, तो यू वंस अगेन नीड अ सबमिसिव नेचर डॉग विथ मीडियम टू हाई एनर्जी, और जिसके अंदर थोड़ा ज्यादा ड्राइव हो फूड और टॉय के लिए. एंड इफ यू रियली वांट टू गो फॉर working dog, like say, he should be dominant by nature. He should be of high and very high energy, and his life preferences, that intensity should be very hard. We call it hard life. So please understand our responsibility, and your body should act accordingly. बहुत बार ऐसे होता है कि मैं बात करके चले जाता हूँ, हाँ सही है सही है सही है, और घर जाने के बाद में भी वो पर्टिकुलर इवनिंग तक शायद इफेक्ट रहेगा, और इन द मॉर्निंग उठने के लिए एक्सरसाइज मैंने बोला देने के लिए, अभी बारिश हो गई या अभी और कुछ हो रहा है, बहुत थक गया, लेट मैं सो रहा हूँ. इट शुड नॉट हैपन. यू शुड एक्ट 100% ऑफ टाइम. थैंक यू. फीडिंग टाइम जब आप खाना दे रहे हो डॉग को, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो पड़ा है काफी देर से, उसको जब इच्छा वो खा ले. 15 मिनट के ऊपर डॉग के सामने खाना नहीं चाहिए. 15 मिनट में अगर उसने एक भी निवाला नहीं खाया, उठा लीजिए, नेक्स्ट फीडिंग टाइम जब होगा तब उसको दे दीजिए. कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बिलीव मी. मैं मेरी पर्सनल गारंटी लेता हूँ. अगर ऐसे करने से आपके डॉग को कुछ होता है, प्लीज सू मी. राइट? तो हम डेली डॉग का जो डाइट होता है, बैलेंस डाइट जो होता है, वो मेंटेन नहीं कर पाते. इसके लिए आई सजेस्ट 1 टाइम होममेड फूड एंड 1 टाइम कमर्शियल फूड. क्योंकि कमर्शियल फूड, अच्छा कमर्शियल फूड साइंटिफिकली डिजाइन होता है, उसके जो डेली रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है. एटलीस्ट आप कुछ एवरेज कर सकते हो. सो यू कंट्रोल दैट क्वांटिटी. दीजिए मत उसको. No one is paying me to promote them. थोड़ा मुश्किल है बताना, बट स्टिल आई विल गिव यू सम फ्यू नेम्स. बट ये मत मानिए कि मैं उनको 100% रिकमेंड करता हूँ. द फूड विच हैज अ गुड अमाउंट ऑफ नॉन वेज, और जो वहां पे मेंशन किया होना चाहिए वो पैकेट पे, क्योंकि से अभी 2010 में इंडिया की पेट इंडस्ट्री के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस बन के तैयार है, वो फ्रेमवर्क पूरा बन के तैयार है. अभी 2016 आ गया है ऑलमोस्ट, और अभी जा रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है उसके ऊपर. दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग. नो, एब्सोल्युटली. क्वांटिटी आई एम टॉकिंग, इट शुड नॉट बी द फर्स्ट इंग्रेडिएंट. वो 5 या 6 में हो सकता है. सी, राइस में आपको क्या न्यूट्रिशियस गेन मिलता है? जस्ट यू गेट अ फाइबर, पेट भरा हुआ फील रहता है. नो, मैं अगर आप डॉग को 1 किलो चिकन, सिर्फ चिकन दे दूं, तो एक्चुअली
फिर भी डॉग शायद हंग्री फील करेगा, लेकिन न्यूट्रिशियस वैल्यूज बहुत ज्यादा हो गए उसके अंदर। सो डॉग की हंगर भी तो मिटनी चाहिए। इसके लिए आई सजेस्ट कि चिकन राइस, एग राइस, ये सब चीजें आप करके दे सकते हैं। एज ए स्टमक फिलर मैं बोलता हूँ राइस को। सो एज ए स्टमक फिलर ठीक है, लेकिन स्टमक फिलर अगर क्वांटिटी में ज्यादा है सो इट्स नॉट गुड। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है इसमें। नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं आपके सवालों से, मैं उससे नहीं थका हुआ। नहीं सी, उसमें आप चिकन राइस दे सकते हैं। सो अराउंड 250 ग्राम ऑफ चिकन एंड 250 ग्राम ऑफ राइस, बॉइल्ड राइस वेट आई एम कंसिडरिंग, नॉट रॉ राइस। फिर आप बॉइल्ड एग अराउंड, बिंगो के लिए बड़ा डॉग है तो 4 to 5 बॉइल्ड एग्स विथ राइस, या फिर मिक्स ग्रेन रोटी। ओनली व्हीट रोटी आई डू नॉट सजेस्ट। मिल्क एंड रोटी आई नेवर सजेस्ट, कोई काम की नहीं है। डॉग सिर्फ फैट होता दिखेगा आपको, न्यूट्रिशियस गेन कुछ नहीं, लेकिन फैट कंटेंट पूरे स्टोर हो रहे हैं उसके अंदर। डॉग मोटा दिख रहा है तो हम कंसिडर करते हैं अच्छा ये अच्छा फूड है। आप मुझे हेल्दी बोलोगे क्या? पिताजी बोलेंगे ये जानता सब है लेकिन करता कुछ नहीं है।